ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। मेरा नाम मनजीत कौर है सर। मेरी एज 48 ईयर्स है। ठीक है। मेरे 2 बेटे ने। वड्डा बेटा मेरा बिजनेस कर रहे हैं, सारा रियल एस्टेट का काम है। ओके जी। छोटा बेटा मेरा स्पेशल चाइल्ड है, ठीक गॉड है। गिफ्टेड है। ओके सर वो 22 ईयर्स ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੈ। Okay, ਉਹਦੀ okay, okay. ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਨੀਡ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ओके ओके मैं पैशनेट हूँ हर चीज़ वास्ते। सर मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। ਹੁਣੇ रिसेंटली मैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ਲਈ ਹੈ ओके ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇਨ ਮੈਰਾਥਨ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਾਈਕਰ ਬਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬਾਈਕਰ ਵੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਈਕਰ ਬਣ ਗਿਆ Yes, ਬਾਈ sir. ਪੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਾਈਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਈਕਿੰਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ डिसअपॉइंट ਕੀਤਾ कि नहीं अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तुम अपने सपने नहीं जी सकते। मैंने कहा जब मैं बेटे के लिए इतनी मजबूत बन सकती हूँ तो खुद के लिए क्यों नहीं। बस वहीं से मुझे थोड़ा बाइकिंग का आया। हम बाइक में आए, हमने जैसे कि दलवीर मैडम ने बताया कि हम लोग सर्च किया, जाना, देखा, तो हम सर के पास गए, सीखा। हालांकि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मेरी अपनी हाइट, सर Okay. 5 फीट एंड मेरा वेट 53 kg। ठीक है। तो मुझे था कि पहले भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी बाइक नहीं चलाई, कभी स्कूटी नहीं चलाई, साइकिल, इवन साइकिल तक नहीं चलाई, तो ये सब कैसे होगा। बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन एक जुनून होता है ना, वही आपको आम से खास बनाता है। वो जुनून मेरे साथ था। Okay. तो मैं कभी हार नहीं मानी। मैंने बोला नहीं, सीखनी है। हम Okay. और दलबीर मैडम जो हम लोग साथ में गए, सर हरदीप सर से मिले, बात की। जब मैंने फ़र्स्ट ट्रायल ली तो मेरे पैर ज़मीन में नहीं लग रहे थे और मैं बार बार गिर रही थी। Okay. लेफ़्ट पैर पे संभालूं तो लेफ़्ट साइड, राइट पे सामूं तो राइट side साइड। पे। बड़ा इशू था हाइट का, लेकिन हौसले, हिम्मत, जुनून सब बरकरार था। तो मैं पीछे नहीं हटी। फिर जब हम हरदीप सर से बात करते थे तो सर हो जाएगा, कैसे होगा, चला लेंगे कि नहीं। सर ने कहा मैम आप हौसला रखो, ठीक है। आपका जुनून है तो आप कर लोगे। गिरते गिराते खैर हमने बाइक चलाना सीखी। लेकिन हमने घर में किसी को नहीं बताया सिवाय मेरे बेटे को, बड़ा वाला बेटा, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल चाइल्ड है जो व्हील चेयर पे था, जिसको है। मैं ही देखती हूँ। तो मेरे को हस्बैंड की परमिशन मिलना मुझे नहीं लगता था कि वो अलाउ अलाउ करेंगे। करेंगे। ओके सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने कभी 2 व्हीलर चलाया ही नहीं था। ओके तो हम घर से झूठ बोल के जाते थे कि हम योगा जा रहे हैं, हम मॉर्निंग योगा करने जा रहे हैं। हम यहाँ से योगा बोलकर निकलते थे। Okay. और जब घर और आती थी तो पहुँचते वो थे। हाथ पैर मेरे गिट्टे गोडे मेरे भन्ने होंदे सी। फिर घर आके हमने फुल स्लीव के कपड़े डाल लेने ताकि ठीक कोई है। हमसे सवाल ही ना करे। पर दिमाग में जो सनसनाहट हुई ना एक बार चला कर देख कर, तब तो फिर ये सोच लिया कि अब करके ही रहना है, जैसे मर्जी सही, मुड़ के नहीं देखना। और बहुत मेहनत की, रब ने साथ दिया, हम लोगों ने सीखा। अभी सीख ही रहे थे कि लॉकडाउन लग गया। Okay. लॉकडाउन लगा, हमारी क्लासेस शायद 2-3 क्लास ही हमने ज्वाइन की थी। फिर दिमाग में आया कि 2 व्हीलर पे बैलेंस बनाना है। घर में एक बहुत पुरानी स्कूटी खड़ी थी, उस ज़माने की, वो किक वाली, अच्छा। वो जो okay. बिल्कुल बेकार थी, जिसको मैं कह रही थी ऐसे ही रद्दी में दे दो। अब लॉकडाउन का टाइम था, मैंने बोला कि चलो इसको सही कराएं, सेल्फ पर कराएं, लॉकडाउन का टाइम है, इसको सीख लें। मैंने उसको ठीक करा कर बेटे से स्कूटी चलानी तुरंत सीखी। सीखी। ओके जब स्कूटी चला ली, लॉकडाउन का टाइम लंबा था, फिर हम लोगों ने कहा अब साइकिल लेते हैं, साइकिल पे अपना बैलेंस बनाएंगे। हम दीदी के साथ गए, हमने साइकिल ली और साइकिलिंग करना शुरू करी। साइकिलिंग से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि है। हमें बैलेंस करना आ गया। इसके बाद जब लॉकडाउन खुला, हम दोबारा सर को ज्वाइन किया, गए। फिर वो जब लड़कियां आती थी ना अपनी बाइक से, तो लगता था बाइक तो सीख ली, अब लेंगे कैसे, घर वालों को क्या बताएंगे, कैसे राजी करेंगे। अभी तो उन्हें ये भी नहीं पता कि हम जाते कहाँ हैं, एक्चुअली हम तो योगा बोल कर जाते हैं। तो बेटा मेरा बड़ा बहुत साथ देता था। उसने बोला मम्मा यार बाइक जावा पैराग बहुत सुंदर आई है, चलो चल के ट्रायल लेकर आए। ओके। तो मैं और मेरे बेटा दोनों हम लोग ट्रायल ले आए।
अब ट्रायल लेने गए तो इतनी पसंद आई कि जेब में हमारे 5000 पड़े थे, देकर मैं बुक भी कराई। ओके। जब मैंने बुक कराई तो मुझे था कि सबसे पहले ये गुड न्यूज़ मैं दलबीर दीदी को दूंगी। ओके। मैंने दीदी को फ़ोन किया, दीदी को फ़ोन नहीं उठा। मैंने पाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी को एक गुड न्यूज़ देनी है, चाहती हूँ पहले वही सुने, आपको मैं बाद में बताऊंगी। ओके। पर दीदी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। पाजी ने दीदी को फ़ोन करा कि फ़ोन पिक कर, मंजीत का फ़ोन है। मैंने कहा दीदी मैंने तो बाइक बुक करा दी, अब देखो। फिर हम लोग राजी हुए, जैसे तैसे हम लोगों ने इकट्ठे ही बाइक ली एक ही दिन। लेकिन घर में अभी यही था कि लेना है कि नहीं लेना, कैसे लेंगे। जब बाइक लेने का टाइम आया तो अपनी पॉकेट मनी खंगाली कि भाई क्या बैलेंस है, कितना है। बाइक हमारी महंगी पड़ रही है, पैसे हमारे थोड़े पड़ रहे हैं, तो क्या करें। हस्बैंड को बताया नहीं था। मेरे हस्बैंड का रियल इस्टेट का काम है। ओके। तो मेरी बिल्कुल नेबर में हैं, उनको कोई प्रॉपर्टी लेनी थी जिसके रिगार्डिंग उन्होंने मेरे हस्बैंड के पास ऑफिस में जाना था। ओके। तो वो बोले कि आज हमने पाजी के पास जाना है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे एक बार पाजी से बात कर लो। मैंने बोला ठीक है। ये जब गए, जब बातचीत ख़त्म हो गई तो उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम पे कहीं पोस्ट देख ली थी मेरी फ्रेंड ने। जाकर मेरे हस्बैंड से कहते मंजीत तो बड़ी प्यारी बाइक चलाती है, जचती बड़ी है बाइक पे बैठी। तो उनको लगा ये बाइक बोल गए हैं गलती से, वो स्कूटी का जुनून चला है, उसने स्कूटी ठीक कराई है तो वो स्कूटी चलाती होगी। तो हस्बैंड ने बोला, कुछ ना ध्यान नहीं दिया। घर आए, सवेरे मेरी बाइक की डिलीवरी होनी थी। बड़ी टेंशन थी कि अभी 1-1.5 लाख रुपया मेरे को कम पड़ रहा है, कैसे होगा, कैसे करेंगे मैनेज। मैंने कहा चलो देखा जाएगा। मैंने कहा हस्बैंड से मुझे अपने आप वो पेपर्स दो, मुझे ना बैंक से लोन चाहिए। कहते क्यों चाहिए। मैंने कहा मैंने ना 2 व्हीलर लेना है। मैंने एक सस्पेंस रखा कि 2 व्हीलर में इनको ये पता लगेगा कि शायद स्कूटी लेनी है। अभी मैं बाइक रिवील नहीं करूँगी। हस्बैंड कहते हाँ मुझे बता, आज मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो तेरी एक फ्रेंड आई थी, वो मुझे बोल रही थी कि तू बाइक, उनका बाइक ही तो लेनी है, कल मेरी बाइक की डिलीवरी है। इजी हो गया सब काम जी। ठीक है। मैं कहते क्या तेरा दिमाग ठीक है, तूने अपनी हाइट देखी है, अपना वेट देखा है, देखो मालूम है तेरे पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे कुछ हो गया उसे कौन संभालेगा। फिर मैंने उनको अपनी वीडियो दिखाई जब हम सर से सीखते थे, तो जब हस्बैंड ने देखी तो खुश हुए। बस जब मैं घर आई तो आप मानोगे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैं अभी अंदर घुसी और बाहर निकली हूँ तो हस्बैंड ने चेक काट के मेरा रख दिया था। कहते अगर तू बाइक लेनी है, तेरे को खुशी मिलती है, तो तुमने क्यों लोन लेना, मैं खुद जाऊँगा दिला के लाऊंगा। मैंने और दलबीर ने सेम दिन सेम टाइम सेम बाइक बुक करी और एक ही साथ डिलीवरी थी। हरदीप सर हमारे साथ गए। उसके बाद फिर हम लोग रुके नहीं, जितना हमारी रीच में तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ को मैंने सरप्राइज करना है, क्योंकि ऑलवेज वो मुझे मतलब ऐसे ही देखा है कि ये बच्चा संभालती है, घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस के सामने मैंने बस वो थ्रॉटल देते हुए डुब 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 कर और मेरा हस्बैंड का ऑफिस भी वहीं था। हम लोग जब गए तो बल्कि उनको प्राउड फील हुआ कि नहीं कुछ अचीवमेंट है। अभी फैमिली के साथ जब सुनते हैं, देखते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। मैं अपने पूरे फैमिली में, चाहे मेरे पेके साइड है चाहे मेरे इन लॉज में, मैं एक अकेली बहू और अकेली बेटी हूँ जो एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, जो जिम फ्रीक हूँ और जो बाइक चला रही हूँ। अब मुझे देखकर मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं कि चलो जब वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, हमारी बेटियाँ भी कर सकती हैं। देखो ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ। यस, ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਚਲੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਹਜੇ 3.5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਅ ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਆਏ ਸੀ, ਦਲਬੀਰ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਮਹੀਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਸ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਹੋਰ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਡਰਸ ਲਈ ਵੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਰਾਈਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਥੰਪਰਸ ਗਰੁੱਪ, ਅਕਾਲ ਗਰੁੱਪ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਦੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਰ। ਰੀਅਲੀ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਪਰਸਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਇਫ ਬਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਔਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 100। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਉਨਕਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਡਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਕੋ ਬਾਈਕ ਦੌੜ ਲਓ, ਚੱਕੋ ਬਾਈਕ ਦੌੜ ਲਓ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਾਈਡ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂ। ਮੇਰੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ? ਰੁਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨ-ਲॉज ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ एग्जांपल देंगे कि घर की एक इकलौती बहू है जो बाइक चलाती है, जो अपने शौक भी जी रही है इस बच्चे के साथ साथ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ? ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਈਡਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਹ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਤੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਰੁਕ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਡਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਈਡਸ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਫੈਲੋ ਰਾਈਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਡਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਬਿਗਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਬਿਗਨਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ नहीं, शायद चलो ये पुराने हैं, प्रो राइडर बन गए हैं, एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता हमें एहसास होने लगा कि ये चीज़ गलत है। अगर किसी के अंदर एबिलिटी है तभी वो सड़क तक बाइक लेकर आया है। अगर मेरे अंदर एबिलिटी थी, मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई और आज मैं बाइक लेके सड़कों पे दौड़ रही हूँ, तो
मैं आपको बीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जोश, मेरा जुनून भी है। आप आने वाली जनरेशन को आगे मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एज अ सीनियर राइडर मैं यही कहूँगी कि आप जूनियर्स को कॉपरेट कीजिए, बजाय उसको आप पीछे पीछे करने बिल्कुल के। बिल्कुल, क्योंकि देखो ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋ ਰਾਈਡਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਰਡ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਐਸ ਪਰ ਮੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ, ਬਿਕॉज मैं तो बाइकिंग स्ट्रेस लेवल ही है मेरे लिए तो मेडिटेशन है। हाँ, so जब हम बाइक पे बैठते हैं तो वो जो हवा की तरंगों से जो हमारे दिल की तरंगे मिलती हैं, बंदा स्ट्रेस भूल जाता है। बिल्कुल। पर मैं अपने एक्सपीरियंस नाल एक चीज़ कहना चाहूँगी सर, मैंने जो चीज़ देखी है, मेल राइडर्स में एक दूसरे के लिए फिर भी इतनी जेलसी नहीं होती जितनी फीमेल राइडर्स रखती हैं। जी जी। एक औरत ही औरत की दुश्मन है। अगर औरत को आगे आने से ना रोके तो आई थिंक कि मेल राइडर या मेल जनरेशन पीछे रह जाएगी, औरत से पीछे ही है। लेकिन औरत को बॉन्डिंग आगे नहीं ना बढ़ने पाती देती। हैगी, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर। ਮੈਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਾਈਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਇਗਨੋਰ, यस ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ, बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ 3-4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਗੇਨ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਕੂਟੀ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ है और बाइकिंग एक ऐसा शौक है जो आपके स्ट्रेस को ख़त्म करता है। बिल्कुल ठीक है जी। सो श्रोतेओ, ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਛੇੜੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਭਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਛੇੜੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਬੁੱਝੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ, US ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਡੀਅਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।